اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر بھی دنیا والے انسانوں کو جواب دے رہا ہے کہ دنیا والے لوگوں، تم اس دنیا کے اندر لاکھ موت سے فرار اختیار کر لو، لاکھ تم موت سے بھاگنے کی کوشش کر لو، لیکن ایک دن یہ موت تم سے ملاقات کرنے والی ہے، ایک دن یہ موت تم سے ملاقات کرنے والی ہے۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغیب۔ مفسرین اس آیت کریمہ کی تفسیر میں نقطے کو بیان کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ملاقیکم کے لفظ کو استعمال کر رہا ہے کہ یہ موت ایک دن ملاقات کرنے والی ہے، یعنی یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا والے لوگوں، تم دنیا کے اندر کسی بھی مکان کے اندر ہی کیوں نہ چھپ جاؤ، تم زمین کے 7 طبق زمین کے اندر ہی کیوں نہ چھپ جاؤ، تم دنیا کے کسی بھی مضبوط سے مضبوط محل کے اندر ہی کیوں نہ چھپ جاؤ، لیکن یہ موت تمہارے پاس خود چل کر کے آنے والی ہے، یہ موت تم سے ملاقات کرنے والی ہے۔ سورہ رحمان کے اندر ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر بھی دنیا والے انسانوں کو آگاہ کر رہا ہے، دنیا والے انسانوں کو خبردار کر رہا ہے کہ دنیا والے لوگوں، یہ موت اٹل حقیقت ہے، یہ موت تمہارے درمیان میں آنے والی ہے، یہ موت تمہیں ایک دن بے جان کرنے والی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مخلوقات ہیں، دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، ساری کی ساری چیزوں کو فانی ہے، ساری کی ساری چیزیں فانی ہے، ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ باقی رہنے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ عظمت اور بزرگی والی ذات ہے، باقی رہنے والی ذات اگر کوئی ہے، باقی رہنے والی ہستی اگر کوئی ہے تو وہ رب کائنات کی ہستی ہے، وہ وہی عظمت والی ذات ہے، وہی اس دنیا کے اندر ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ دنیا والے لوگوں، ہم تمہیں موت کا مذاق کیوں چکھاتے ہیں، ہم تمہیں اس دنیا کے اندر بے جان کیوں کرتے ہیں، ہم تمہیں اس دنیا کے اندر موت تمہارے اوپر طاری کیوں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اے دنیا والے لوگوں، جب تم میرے پاس آ جاؤ گے تو ہم تمہاری کرتوتوں کا حساب کرنے والے ہیں۔ جب تم میرے پاس آ جاؤ گے تو ہم تمہاری کرتوتوں کا حساب کرنے والے ہیں۔ کہاں سے شروع کیا؟ زندگی دی اللہ رب العالمین نے، اس کے بعد اس زندگی کے اندر آزمائش کا مرحلہ، آزمائش کے مرحلے کے بعد موت کا مرحلہ، موت کے مرحلے کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے حاضری ہونی ہے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے حاضری کیوں؟ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے تمہیں اس لیے حاضر کیا جائے گا تاکہ تمہاری کرتوتوں کا حساب ہو جائے۔ تم نے 80 سال کی زندگی کہاں گزاری، تم نے 60 سال کی زندگی کہاں گزاری، تم نے 70 سال کی زندگی کہاں گزاری، تمہاری زندگی کس لہو و لعب میں کٹی، تم نے دولتیں کہاں سے حاصل کی، تم نے دولتوں کو خرچ کہاں پر کیا، تم نے یتیموں کو کتنا ستایا، تم نے بیواؤں کو کتنا ستایا، تم نے بے کسوں کو اور لاچاروں کو کتنا ستایا۔ ساری کی ساری چیزوں کا حساب اسی قیامت کے دن اللہ رب العالمین جواب دے رہا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اے دنیا والے لوگوں، تم جو چاہو اس دنیا کے اندر کر لو، تم جو چاہو اس دنیا کے اندر شوق سے کر لو، لیکن ایک دن ہم نے تمہارے لیے مقرر کر کے رکھا ہے، جس دن ہم تمہارے غریبان کو پکڑیں گے، جس دن ہم تمہیں دبوچیں گے اور تمہاری ساری کی ساری کرتوتوں کے اوپر تمہاری مؤاخذہ ہونے والی ہے، پکڑ ہونے والی ہے اور تمہیں اس دن حساب دینا ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ دنیا کے اندر جب ہم اپنی نظروں کو دوڑاتے ہیں اور دنیا کا مشاہدہ کرتے ہیں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں اور بیاں ہو جاتی ہے کہ انسان بالکل غافل ہو چکا ہے، اور سب سے زیادہ غفلت جس چیز میں ہے وہ چیز موت ہے۔ ہماری زندگیوں کو دیکھنے کے بعد ایسا بالکل نہیں لگتا کہ ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر موت کو یاد کرتے ہیں، موت کو یاد کر کے ہم اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ یہ وہ موت ہے جس موت نے نہ اس دنیا کے اندر کسی امیر کو چھوڑا، نہ کسی غریب کو چھوڑا۔ یہ موت
नہ ही मर्दों को छोड़ती है, ना ही औरतों को छोड़ती है, ना ही मालदार को और ना ही फकीरों को छोड़ती है। जब रब्बे कायनात का हुक्म आ जाता है फौरन ये मौत आती है और उस इंसान को दबोच लेती है, और उस इंसान को दबोच करके अगर वो इंसान नेक है तो जन्नत वासिल, और अगर वो इंसान गुनहगार है, काफिर है, तो जहन्नम वासिल। ये मौत एक अटल हकीकत है। आइए इसी बात को कुरान मजीद से समझने की कोशिश करते हैं। हम और आप अपनी ज़बानी इस बात को जब लोगों के सामने बयान करते हैं तो कहीं ना कहीं एक एहसास और एक तसव्वुर, ख्यालात इंसानों के दिलों के अंदर ये आती होगी कि क्या ये बात सच है, और इसी बात सच्चाई की पुष्टि करने के लिए हम कुरान मजीद का रुख करते हैं। और आइए कुरान मजीद से ही पूछते हैं क्या ये मौत अटल हकीकत है या नहीं है। आइए सबसे पहले सूरह अंबिया की एक आयत करीमा को देखते हैं। वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द। अल्लाह तबारक व तआला अपने आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझा रहे हैं। इस आयत करीमा की तफसीर में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि कुफ्फार मक्का, दुश्मनान इस्लाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चिढ़ाया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा करते थे कि एक दिन आने वाला है, ये नबी बूढ़ा हो जाएगा और ये नबी दुनिया को छोड़ करके चला जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी बात का जवाब दे रहा है, और अल्लाह तबारक व तआला अपने आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात से बाखबर कर रहा है। वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द। ऐ मेरे नबी, आज तक मैंने दुनिया के अंदर किसी भी इंसान को पैदा ही नहीं किया। आज तक मैंने दुनिया के अंदर किसी भी इंसान को ऐसा पैदा नहीं किया जिसको मैंने दुनिया के अंदर बका वाली जिंदगी दिया हो, जिसको मैंने हमेशगी वाली जिंदगी दी हो। ऐ मेरे नबी, मैंने दुनिया के अंदर किसी भी इंसान को ऐसा पैदा ही नहीं किया कि उसे दुनिया के अंदर हमेशगी वाली जिंदगी मिली हो, इस दुनिया के अंदर बका वाली जिंदगी मिली हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के आगे दूसरे टुकड़े के अंदर बयान कर रहा है, वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द अफ़ा इन मित्ता फ़हुमुल ख़ालिदून। अब अल्लाह तबारक व तआला अपने आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहा है कि ऐ मेरे नबी, बिलफर्ज ये मान लिया जाए कि अगर आप मर भी जाएं तो क्या वो लोग हमेशा इस दुनिया के अंदर रहेंगे जो लोग आपसे ये कह रहे हैं कि आप एक दिन दुनिया को छोड़ करके चले जाएंगे। अफ़ा इन मित्ता फ़हुमुल ख़ालिदून। ऐ मेरे नबी, जो आपसे, जो कुफ़ार मुशरिकीन, जो दुश्मनान इस्लाम ये आपसे कह रहे हैं कि एक दिन नबी इस दुनिया को छोड़ करके चला जाएगा, उसे मौत आ जाएगी। ऐ मेरे नबी, उस इंसान से कह दिया जाए कि क्या मुझे अगर मौत आ जाएगी तो क्या तुम इस दुनिया के अंदर हमेशा हमेशा बाकी रहने वाले हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितनी बेहतरीन तरीके से इस दुनिया वाले इंसानों को आगाह कर दिया, इस दुनिया वाले इंसानों को बाखबर कर दिया। जवाब अल्लाह तबारक व तआला काफिरों को दे रहा है, जवाब अल्लाह तबारक व तआला मुशरिकों को दे रहा है, दुश्मनाने इस्लाम को दे रहा है। लेकिन यहाँ पर मोमिनों के लिए भी नसीहत है, यहाँ पर मुसलमानों के लिए भी नसीहत है। और अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि ऐ दुनिया वाले लोगों, ऐ मुसलमानों, ऐ ईमान वालों, अगर तुम इस ख्वाब गफलत में हो कि हमें इस दुनिया के अंदर हमेशगी वाली जिंदगी मिलने वाली है, इस दुनिया के अंदर हम दुनिया की हवस में, दुनिया की हिर्स में मौत को भुला बैठे हैं, हम और आप ये समझते हैं कि हमारी जिंदगी हमेशगी वाली जिंदगी है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जवाब दे रहा है कि मेरे नबी को अगर मौत आनी है तो क्या वो लोग हमेशा इस दुनिया के अंदर रहने वाले हैं। अगर इस दुनिया के अंदर किसी को बका होती तो आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बका होती। इस दुनिया के अंदर, अगर इस दुनिया के अंदर हमेशगी और दायमी वाली जिंदगी अगर किसी को मिलती तो वो आखिरुज़्ज़मा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। लेकिन उस रब्बे कायनात ने अपने उस महबूब को, अपने उस आखिरी नबी को भी मौत का मजा चखाया, और जब अपने नबी को, अपने महबूब को मौत का मजा चखाया तो ये इस बात की दलील है कि हमारे पास भी मौत आनी है। हम इस दुनिया के अंदर
چاہے جتنا بھی فرار اختیار کر لے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کی بھی وضاحت کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغیب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر بھی دنیا والے انسانوں کو جواب دے رہا ہے کہ دنیا والے لوگوں، تم اس دنیا کے اندر لاکھ موت سے فرار اختیار کر لو، لاکھ تم موت سے بھاگنے کی کوشش کر لو، لیکن ایک دن یہ موت تم سے ملاقات کرنے والی ہے، ایک دن یہ موت تم سے ملاقات کرنے والی ہے۔ مفسرین اس آیت کریمہ کے تفسیر میں ایک نقطے کو بیان کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ملاقیکم کے لفظ کو استعمال کر رہا ہے کہ یہ موت ایک دن ملاقات کرنے والی ہے، یعنی یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا والے لوگوں، تم دنیا کے اندر کسی بھی مکان کے اندر ہی کیوں نہ چھپ جاؤ، تم زمین کے 7 طبق زمین کے اندر ہی کیوں نہ چھپ جاؤ، تم دنیا کے کسی بھی مضبوط سے مضبوط محل کے اندر ہی کیوں نہ چھپ جاؤ، لیکن یہ موت تمہارے پاس خود چل کر کے آنے والی ہے، یہ موت تم سے ملاقات کرنے والی ہے، یہ موت تمہارے پاس خود چل کر کے آنے والی ہے، یہ موت تم سے ملاقات کرنے والی ہے۔ یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ عزیز ساتھیو، ذرا ان آیت کریمہ کو اپنے سامنے رکھنے کے بعد اپنی زندگی کا مشاہدہ کریں، اپنی زندگیوں اور اپنی زندگی کے گزارنے کے اس ادوار کے اوپر مشاہدہ کریں۔ کیا آج ہماری زندگی اس ناحیے سے کٹ رہی ہے کہ ہمیں ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ہمیں ایک دن مردہ ہونا ہے، ہماری جسم ایک دن بے جان ہونی ہے؟ کیا ہم یہ سوچ کر کے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں؟ ہم اپنے گھروں کی تعمیر کرتے ہیں، ہم اپنے گھروں کو بناتے ہیں، ہم اپنے گھروں کو جب تعمیر کرنا شروع کرتے ہیں تو ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ ہم ایک دن اس گھر کو چھوڑ کر کے جانے والے ہیں، کیونکہ اس گھر کے اندر ہم ایسی دولتوں کو استعمال کرتے ہیں جن دولتوں کے اندر جو ہے غریبوں کے، یتیموں کے، بیواؤں کے، مظلوموں کے خون شامل ہوتے ہیں۔ ایسی دولتوں سے ہم اپنے گھروں کو بنایا کرتے ہیں، اس طریقے سے ہم اپنی زندگی کو گزارا کرتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیو، یہ ساری کی ساری آیت کریمہ ایک انسان کو آگاہ کرتی ہے، ایک انسان کو خبردار کرتی ہے کہ دنیا والے انسانوں، یہ رب کا فیصلہ ہے، یہ رب کائنات کا حکم ہے کہ تمہارے پاس موت آنی ہے، تم ایک دن بے جان ہونے والے ہو۔ تم اس دنیا کے اندر جس لہو و لعب میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں فانی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جانی ہے۔ اگر کوئی چیز بقا والی چیز ہے تو وہ رب کائنات ہے، اسی کو بقا حاصل ہے۔ دنیا کے اندر ساری کی ساری چیزیں ختم ہونے والی ہے۔ آئیے اور ایک آیت کریمہ کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ رحمان کے اندر ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر بھی دنیا والے انسانوں کو آگاہ کر رہا ہے، دنیا والے انسانوں کو خبردار کر رہا ہے کہ دنیا والے لوگوں، یہ موت اٹل حقیقت ہے، یہ موت تمہارے درمیان میں آنے والی ہے، یہ موت تمہیں ایک دن بے جان کرنے والی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مخلوقات ہیں، دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، ساری کی ساری چیزوں کو فانی ہے، ساری کی ساری چیزیں فانی ہے، ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جانے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ باقی رہنے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ عظمت اور بزرگی والی ذات ہے، باقی رہنے والی ذات اگر کوئی ہے، باقی رہنے والی ہستی اگر کوئی ہے تو وہ رب کائنات کی ہستی ہے، وہ وہی عظمت والی ذات ہے، وہی اس دنیا کے اندر ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ آئیے اور ایک آیت کریمہ کو اسی بات کے اوپر دیکھ لیتے ہیں۔ یہ چوتھی دلیل ہے ایک انسان کے لیے کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ہمیشہ، یہ دنیا جو ہے ختم ہونے والی ہے۔ جس دنیاوی زندگی سے ہم اور آپ محبت کر بیٹھے ہیں، یہ دنیا ایک دن ملیا میٹ ہو جانی ہے، یہ دنیا ایک دن ختم ہو جانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے لا الہ الا کل شیء ہالک الا وجہ۔ اللہ رب العالمین
आलमीन इस आयत करीमा के अंदर भी बयान कर रहा है और दुनिया वाले इंसानों को आगाह कर रहा है कि दुनिया वाले लोगों, माबूद बरहक अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की जात है। ला इलाहा इल्ला हु कुल्लु शैइन हालिकुन। और अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे टुकड़े के अंदर बयान कर रहा है कि माबूद बरहक अगर कोई है, इबादत के लायक अगर कोई है तो वो रब्बे कायनात है, वो अल्लाह तबारक व तआला की जात है। कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजह। इस दुनिया की तमाम चीजें एक दिन हलाक होनी है। दुनिया के तमाम चीजों के लिए हलाकत है, तमाम चीजों के लिए बर्बादी है। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की जात बाकी रहने वाली है। व इलैहि व लहुल हुक्म इलैहि तुरजऊन। और उसी रब्बे कायनात की तरफ एक दिन इंसानों को लौट करके जाना है। मेरे अजीज साथियों, तो ये चौथी आयत करीमा, इस आयत करीमा से इस बात की दलील और ये सबूत हमें मिली कि ये दुनिया की जिंदगी फानी है, ये दुनिया की जिंदगी खत्म होने वाली है। जिन चीजों के लिए आज हम अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं, हम आप अपनी आखिरत को मलियामेट कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें फानी है, खत्म हो जाने वाली है। आइए जहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात की वजाहत कर दी कि इस दुनिया के अंदर मौत एक अटल हकीकत है, वहीं पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और वजाहत के साथ बयान कर दिया कि ऐ दुनिया वाले लोगों, जितने भी जानदार हैं, पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं, तमाम की तमाम चीजें, चाहे वो जानदार हो या गैर जानदार हो, तमाम की तमाम चीजों के लिए फानी है। लेकिन अब जो आयत करीमा है, इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जानदार चीजों के लिए, जानदार मखलूकात के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अलग से बयान किया कि जितने भी जानदार हैं, तमाम के तमाम जानदारों के लिए भी इस दुनिया के अंदर फानी है, मौत आनी है। मौत एक अटल हकीकत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व नबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है कि दुनिया के अंदर जितने भी जानदार हैं, सारे के सारे जानदार को एक दिन इस दुनिया को छोड़ करके जाना है, इस दुनिया को अलविदा कहना है, इस दुनियावी जिंदगी को हमेशगी के लिए छोड़ करके चला जाना है। मेरे अजीज साथियों, अब अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के दूसरे टुकड़े के अंदर बयान कर रहा है, व नबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, कि हम इंसानों को, हम दुनिया वाले लोगों को बुराई और भलाई के जरिए आजमाते हैं। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा के अंदर जहां पर मौत का तज़किरा किया, वहां पर इस फितने का तज़किरा क्यों किया कि हम इंसानों को आजमाते हैं, हम इंसानों को आजमाइश में डालते हैं, हम उसे बुराई और भलाइयों में भी डाल करके उसे आजमाते हैं। मेरे अजीज साथियों, इस दुनिया के अंदर कितने ऐसे इंसान आपको मिलेंगे जो आदमी इस दुनिया के अंदर अगर दौलतें मिल जाती है तो सबसे पहले मौत को भूलता है। वो इंसान सबसे पहले वो इंसान मौत से गाफिल होकर के अपनी जिंदगी को गुजारता है। मेरे अजीज साथियों, यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भलाई की तरफ इशारा किया, यही वजह है कि बुराई की तरफ इशारा किया, जब एक इंसान से यह कह दिया कि वनबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, ऐ दुनिया वाले लोगों, हम तुम्हें आजमाएंगे बुराई और शर के जरिए, हम तुम्हें आजमाएंगे भलाई और बेहतरी की चीज से। मेरे अजीज साथियों, हमें और आपको आज अगर दौलतें मिल जाती है, अब हमें और आपको अगर आज इस दुनिया के अंदर माल और दौलतें मिल जाती है, हम और आप ये समझ लेते हैं कि हमसे बड़ा खुश नसीब और इस दुनिया के अंदर कोई नहीं है, हमसे बड़ा खुश नसीब इस दुनिया के अंदर और कोई नहीं है। जबकि रब्बे कायनात ये कह रहा है कि ऐ दुनिया वाले लोगों, अगर हम तुम्हें माल अता करते हैं तो इस माल को दे करके हम तुम्हें आजमा रहे हैं, इस माल को दे करके हम तुम्हें फितने में डाल रहे हैं, हम तुम्हें आजमाइश के भट्टी में झोंक रहे हैं। माल को दे करके अल्लाह रब्बुल आलमीन एक इंसान को आजमाइश में डालता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि हम शर के जरिया भी एक इंसान को आजमाते हैं। मेरे अजीज साथियों, हमने कितने ऐसे इंसानों को
देखा है जो नमाज भी पढ़ता है और 5 वक्त की नमाज को अदा करता है, लेकिन जब उसकी जिंदगी के अंदर बुराइयों के दौर आ जाते हैं, बुराइयों के अदवार आ जाते हैं, तो हमने कितने ऐसे इंसानों को सुना और आपने भी सुना होगा कि हमें नमाज पढ़ के क्या फायदा, हमारी जिंदगी के अंदर परेशानियां ही परेशानियां हैं, हमारी जिंदगी के अंदर तकलीफें ही तकलीफें हैं, हमारी जिंदगी के अंदर परेशानी ही परेशानी है, हमें नमाज पढ़ के कोई फायदा नहीं। मेरे अजीज साथियों, यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि हम इंसानों को आजमाते हैं शर और खैर के जरिया, हम भलाई और बुराई के जरिया इंसानों को आजमाते हैं, उसे आजमाइश के भट्टी के अंदर झोंकते हैं। इस आयत करीमा के आखिरी टुकड़े को देखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इसी आयत करीमा के अंदर आखिरी टुकड़े के अंदर बयान कर रहा है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व नबलुकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना व इलैना तुरजऊन। अब अल्लाह तबारक व तआला इसी आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है कि दुनिया वाले लोगों, तुम्हें एक दिन मौत आनी है और हम तुम्हें इस दुनिया के अंदर आजमाएंगे, तुम्हें मौत भी आनी है और हम तुम्हें फितने में भी डालेंगे, और जब तुम तमाम की तमाम चीजों से इन अदवार से गुजर जाओगे तो तुम्हें लौट करके मेरे पास ही आना है। जब तुम इस अदवार से गुजर जाओगे, जब तुम इन मरहलों से गुजर जाओगे, जब मौत आ जाएगी, जब मौत से पहले तुम्हारी आजमाइश होगी, मौत आजमाइश के बाद जब मौत आ जाएगी तो तुम्हें लौट करके मेरे पास आना है। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन एक इंसान से ये क्यों कह रहा है कि मौत के पास, मौत के बाद लौट करके मेरे ही पास आनी है, मौत के बाद तुम्हें लौट करके अल्लाह तबारक व तआला की तरफ जाना है। आइए इस बात की जवाब एक दूसरे आयत करीमा के अंदर ढूंढते हैं। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस आयत करीमा के अंदर एक सवालिया निशान को छोड़ा था और अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दूसरे आयत करीमा के अंदर उसी सवाल का जवाब दे रहा है कि दुनिया वाले लोगों, हम तुम्हें मौत का मजा क्यों चखाते हैं, हम तुम्हें इस दुनिया के अंदर बेजान क्यों करते हैं, हम तुम्हें इस दुनिया के अंदर मौत तुम्हारे ऊपर तारी क्यों करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान कर रहा है, व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि ऐ दुनिया वाले लोगों, जब तुम मेरे पास आ जाओगे तो हम तुम्हारी करतूतों का हिसाब करने वाले हैं। जब तुम मेरे पास आ जाओगे तो हम तुम्हारी करतूतों का हिसाब करने वाले हैं। कहां से शुरू किया? जिंदगी दी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, उसके बाद इस जिंदगी के अंदर आजमाइश का मरहला, आजमाइश के मरहले के बाद मौत का मरहला, मौत के मरहले के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाजिरी होनी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाजिरी क्यों? व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने तुम्हें इसलिए हाजिर किया जाएगा ताकि तुम्हारी करतूतों का हिसाब हो जाए। तुमने 80 साल की जिंदगी कहां गुजारी, तुमने 60 साल की जिंदगी कहां गुजारी, तुमने 70 साल की जिंदगी कहां गुजारी, तुम्हारी जिंदगी किस लहव व लअब में कटी, तूने दौलतें कहां से हासिल की, तुमने दौलतों को खर्च कहां पर किया, तुमने यतीमों को कितना सताया, तुमने बेवाओं को कितना सताया, तुमने बेकसों को और लाचारों को कितना सताया। सारी की सारी चीजों का हिसाब उसी क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जवाब दे रहा है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। दुनिया वाले लोगों, तुम जो चाहो इस दुनिया के अंदर कर लो, तुम जो चाहो इस दुनिया के अंदर शौक से कर लो, लेकिन एक दिन हमने तुम्हारे लिए मुकर्रर करके रखा है, जिस दिन हम तुम्हारे गरीबान को पकड़ेंगे, जिस दिन हम तुम्हें दबोचेंगे और तुम्हारी सारी की सारी करतूतों के ऊपर तुम्हारी मुआखज़ा होने वाली है, पकड़ होने वाली है और तुम्हें उस दिन हिसाब देना है। वत्तकू यौमल ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा। दुनिया के अंदर ख्वाब गफलत में जीने वाले लोगों, ख्वाब गफलत में अपनी जिंदगी को गुजारने वाले लोगों, उस दिन की तैयारी कर लो जिस दिन कोई किसी का जर्रा बराबर भी काम आने वाला नहीं। वत्तकू यौमल ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन, किसी भी नफ्स का कोई जर्रा बराबर भी काम आने वाला नहीं, और उस दिन सब तुम्हें और तुम्हारी करतूतों के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाजिर होनी है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने तुम्हारे सारी की सारी करतूतों का हिसाब देना है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
दूसरे आयत करीमा के अंदर जवाब दे दिया एक इंसान के लिए कि हम तुम्हें मौत, तुम्हारे ऊपर मौत को क्यों तारीख करते हैं, हम तुम्हें अपने पास क्यों बुलाते हैं। तो जवाब मिला कि हमारी करतूतों की हिसाब, हमारी करतूतों का फल हमें मिलने वाली है। मेरे अजीज साथियों, इन तमाम के तमाम आयत करीमा से, इन तमाम के तमाम नुसूस से और दलीलों बराहीन से इस बात की वजाहत हमें मिलती है और इस बात की वजाहत हो जाती है, पुष्टि होती है कि ये दुनिया की जिंदगी फानी है, इस दुनिया को छोड़ करके हमें एक दिन जाना है। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी कुरान मजीद के अंदर उन लोगों को जवाब दे रहा है जो जिन लोगों का अकीदा ये है, जो लोग ये सोचते हैं कि हम इस दुनिया के अंदर अगर चाहे तो अपनी जिंदगी को इस दुनिया के अंदर अपनी मर्जी के तहत गुजार सकते हैं, इस दुनिया के अंदर हम जिस तरह चाहे अपनी जिंदगी को बसर कर ले, हम जिस तरह चाहे अपनी जिंदगी को गुजार ले। और कितने ऐसे इंसानों का अकीदा है, जब आप तारीख का मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने ऐसे इंसानों ने इस बात का दावा किया कि हम इस दुनिया के अंदर हमेशा हमेशा जिंदा रहेंगे। कितने ऐसे इंसानों ने न जाने किस तरह के रूल को फॉलो किया, लेकिन रब्बे कायनात की वो अटल हकीकत है और अल्लाह रब्बुल आलमीन का वो अटल फैसला है, वो हतमी फैसला है कि इस दुनिया के अंदर हर इंसान को मौत का मजा चखना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों को 29वें पारे के अंदर बड़ी आसानी के साथ और बड़ी ही खूब उसलूबी के साथ जवाब दे रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है, कल्ला इदा बलगतित तराक वकील मन राक। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर उन लोगों को जवाब दे रहा है जो लोग इस दुनिया के अंदर ये दावा करते हैं कि हम इस दुनिया के अंदर बड़ी आसानी से बच सकते हैं, और जो लोग इस दुनिया के अंदर ये दावा करते हैं, चाहे उन लोगों का ताल्लुक किसी भी मजूसी से हो या पादरी से हो या पंडित या मौलवी से हो, हर इंसानों के लिए इस आयत करीमा के अंदर नसीहत है, हर लोगों के लिए इस आयत करीमा के अंदर नसीहत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है, कल्ला इदा बलगतित तराक, जब एक इंसान के हसली तक रूह पहुंच जाएगी, जब एक इंसान की हसली तक, जब एक इंसान के हुलकूम तक रूह पहुंच जाएगी, फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उस इंसान के कानों में ये निदा दी जाएगी, व इदा कल्ला इदा बलगतित तराक वकील मन राक। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा कि कहाँ है वो इंसान, जो इंसान दुनिया के अंदर झाड़ फूंक किया करते थे, कहाँ है वो इंसान जो दुनिया के अंदर रुक़या किया करते थे, कहाँ है वो इंसान जो दुनिया के अंदर ये दावा किया करते थे, कल्ला इदा बलगतित तराकी वकील मन राक वज़न्ना अन्नहुल फिराक। जब एक इंसान की हसली तक रूह पहुंच जाएगी, वो इंसान ये गुमान कर लेगा, वो इंसान ये सोच लेगा कि इस दुनिया को छोड़ने का वक्त करीब आ गया, इस दुनिया से जाने का वक्त करीब आ गया। वो इंसान अपने जहनों के अंदर ये गुमान कर लेगा, जब वो इंसान ये देख लेगा, वो इंसान अपने जहनों के अंदर सोचेगा कि दुनिया के अंदर कोई भी इंसान ऐसा नहीं जो एक इंसान को इस दुनिया के अंदर बचा सके, दुनिया के अंदर कोई ऐसा रुक़या करने वाला नहीं, दुनिया के अंदर कोई ऐसा डॉक्टर नहीं, दुनिया के अंदर कोई ऐसा झाड़ फूंक करने वाला नहीं जो एक इंसान को मौत के चंगुल से भी निकाल सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी तरह एक दूसरे आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है, फलौला इदा बलगतिल हुलकूम व अंतुम हीनइज़िन तंसुरून। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर भी इंसानों को आगाह कर रहा है कि ऐ दुनिया वाले लोगों, एक दिन तुम्हारी रूह तुम्हारे हुलकूम तक आ जाने वाली है। ऐ दुनिया वाले लोगों, ऐ ख्वाब गफलत में अपनी जिंदगी को गुजारने वाले लोगों, ये मौत, ये रूह तुम्हारे हुलकूम तक एक दिन पहुंच जानी है। व अंतुम हीनइज़िन तंसुरून, और तुम उस दिन रूह को अपनी नजरों से देखोगे, तुम उस दिन रूह को अपने जिस्म से रूह को निकलते हुए अपनी नजरों से देखोगे। व अंतुम हीनइज़िन तंसुरून। मेरे अजीज साथियों, ये वो आयत करीमा, जिस आयत करीमा के अंदर एक इंसान को आगाह किया जा रहा है, एक इंसान को खबरदार किया जा रहा है। इतनी वजाहतें एक इंसान के सामने होने के बावजूद अगर एक इंसान गफलत भरी जिंदगी गुजारे तो लानत है ऐसे इंसानों पर, लानत है ऐसे लोगों पर, उफ और तुफ है ऐसे लोगों पर। इतनी वजाहत
وضاحتیں مل جانے کے بعد جس کتاب کے اوپر ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ یہ کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ کلام اس طرح کی آیتوں کو پیش کر کے ایک انسانوں کو آگاہ کر رہا ہے، انسانوں کو خبردار کر رہا ہے کہ لوگوں یہ روح تمہارے حلقوم تک پہنچنے والی ہے، یہ روح تمہارے ہنسلی تک پہنچنے والی ہے۔ اور وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور اللہ رب العالمین نے کیفیت کا بھی تذکرہ کر دیا کہ وہ دن ایسا ہوگا جس دن تمہاری روح تمہاری ہنسلی تک پہنچ جائے گی، جس دن کہے گا کہ کہاں ہے ڈاکٹر، کہاں ہے رقیہ کرنے والا، اس دن ایک انسان اپنے ذہنوں کے اندر یہ گمان کر لے گا کہ اس دنیا سے فراق کا وقت قریب آ گیا، اس دنیا کو چھوڑنے کا وقت قریب آ گیا، خاندانوں کو، پریوار والوں کو، اپنے اہل و عیال کو چھوڑنے کا وقت قریب آ گیا۔ ایسے وقت میں ایک انسان کی کیفیت یہ ہوگی وَالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقِ، ایک انسان اپنی پڑلی کو اپنی جو ہے چارپائی کے اندر رگڑے گا، اپنی پڑلی کو اپنی دوسری پڑلی سے رگڑنا شروع کرے گا۔ میرے عزیز ساتھیو، یہ ایک انسان کی موت کی کیفیت ہے۔ احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کیفیت ایک انسان کے موت کے تعلق سے بیان کی ہے کہ اگر ہم سن لیں تو ہمارے جسم کے ایک ایک روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیو، کبھی میں نے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وقت کی کیفیت کو آپ لوگوں کے سامنے واضح کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں جب تھے، مرض الموت میں جب مبتلا تھے، اس وقت نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ وہ نبی برتن میں اپنی ہاتھوں کو رکھ کر کے اپنے چہرے کو ملا کرتے تھے۔ یاد کریں یہ موت کی کیفیت کیسی ہوتی ہے، یہ موت کی تکلیف کیسی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے وضاحت ملتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس حدیث سے اس بات کی وضاحت ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، اپنی ہاتھوں کو برتن کے اوپر، پیالے کے اوپر رکھتے ہیں اور پانی کے اندر اپنی برتن کے اندر اپنی ہاتھوں کو رکھنے کے بعد اپنے چہرے کے اوپر ملنے کے بعد آسمان کی طرف اپنے چہرے کو کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار عالم، اس موت کی سختی میں تو میری مدد فرما، اے میرے پروردگار عالم، اس موت کی سختی میں تو میری مدد فرما۔ یا نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہے، بتاؤ ہماری اور آپ کی کیا حسر ہونے والی ہے، ہماری اور آپ کی کیا کیفیت ہونے والی ہے۔ وہ نبی جو رب کائنات کا محبوب ہے، وہ نبی جو رب کے سب سے چہیتے نبیوں میں سے ایک نبی ہے، اس نبی کی یہ کیفیت ہے، اس نبی کی یہ حالت ہے کہ نبی اکرم اپنے آخری وقت میں بھی پریشانی میں مبتلا ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، یہ موت کی حقیقت ہے، ذرا اپنی موت کے بارے میں تصور کریں، اپنی موت کی کیفیت کے اوپر غور و فکر کرنے کی کوشش کریں۔ میرے عزیز ساتھیو، جب ہم موت کے بارے میں تصور کرتے ہیں، وہم و گمان کے اندر لاتے ہیں، تو دنیا کے اندر جو چیزیں آج ہم دیکھتے ہیں، دنیا کے اندر ہم جن چیزوں کا آج مشاہدہ کرتے ہیں، اگر ہم انہی چیزوں کے اوپر غور و فکر کر لیں تو ہم اپنی زندگی کو اس دنیا کے اندر قرآن اور حدیث کے اصولوں کے مطابق گزارنے کے لیے کافی ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، جب ایک انسان مر جاتا ہے، جب ایک انسان اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، اس کی حالت یہ ہوتی ہے، یاد کرو، تصور کرو وہ دن کیسا ہوگا جس دن ہمارے جسم سے روح پرواز کر جائے گی، جس دن ہمارے جسم سے روح نکل جائے گی، ہمارے انگوٹھوں کو باندھ دیا جائے گا، ہمارے پاؤں کے انگوٹھوں کو ملا کر کے باندھ دیا جائے گا، ہمیں آخری غسل دی جائے گی، ہمیں تختے کے اوپر لٹایا جائے گا۔ میرے عزیز ساتھیو، وہ ہماری زندگیاں ہوا کرتی تھی جب ہم بغیر ٹھنڈے پانی کے نہیں نہایا کرتے تھے، آج ہمیں گرم پانی سے نہلایا جائے گا۔ ہماری موت کے بعد جب ہمیں تختے کے اوپر لٹایا جائے گا، ہم اور آپ تو وہ ہے جو ہماری پانی، ہمارے نہانے والی پانی کے اندر اگر ذرہ برابر بھی گندگی آ جائے تو ہم اس پانی کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اسی پانی کے اندر بیری کے پتے کو رگڑا جائے گا اور اسی بیری کے پتے والی رگڑے ہوئے پانی سے ہمیں نہلایا جائے گا، اور ہمیں نہلانے کے بعد ہمیں کفن دی جائے گی۔ ہم آج اس دنیا کے اندر بغیر برانڈیڈ کپڑے کو نہیں پہنتے، اگر برانڈیڈ کپڑا نہ ہو تو ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ دن کیسا ہوگا جس دن ہمیں بغیر برانڈیڈ کپڑے پہنائے جائیں گے، جس کپڑے کے اوپر کسی برانڈ کا ٹھپا نہیں ہوگا، ایسے کپڑے کو ہمیں پہنایا جائے گا، اور جب ہمیں کپڑے سے لپیٹ دی جائے گی، ہماری اور آپ کی اس دنیا کے اندر یہ حقیقت اور دنیا کے اندر زندگی
गुजारने का एक ये तौर और तरीका हुआ करता था कि नहाने के बाद जिस घर को हमने अपनी ख्वाहिशों से सजाया था उस घर के अंदर दाखिल होकर के हम अपने कपड़े को चेंज किया करते थे। लेकिन जिस दिन हमारे रूह हमारे जिस्म से परवाज कर जाएगी, हमें नहलाने के बाद, कफन देने के बाद हमारी जिस्म को, हमारी डेड बॉडी को हमारी ख्वाहिशों से सजाए हुए कमरे के अंदर नहीं रखा जाएगा, बल्कि कमरे के बाहर बरामदे के ऊपर डाल दी जाएगी और कमरे के बाहर हमारी डेड बॉडी को रख दी जाएगी। वो दिन कैसा होगा तसव्वुर करें। हमारे घर को छीन लिया जाएगा, हमें घर से बेघर कर दिया जाएगा। एक तरफ बेटियां बैठ करके रोएगी, दूसरी तरफ खानदान वाले बैठ करके रोएंगे, पाँव के सामने बाप बैठ करके रोएगा, पाँव सर के सामने माँ बैठ करके रोएगी। दुनिया के तमाम इंसान जो इस दुनिया के अंदर जिस तरह भी रिश्तेदारों से जुड़ा हुआ हो, हर इंसान रोएगा। एक इंसान मौत के वक्त एक इंसान के पास आएगा, जब एक इंसान इस दुनिया से चला जाएगा उसके पास आएगा, अपनी आंखों से 2 बूंद आंसू के गिराएगा और फौरन ये कहना शुरू करेगा कि वक्त जो है ज्यादा हो रहा है, फौरन इसे निपटाया जाए और कब्र के हवाले किया जाए। मेरे अजीज साथियों, कभी हमने सोचा है इस दिन के बारे में, कभी हमने इस दिन के बारे में तसव्वुर किया है, कभी हमने इस दिन के बारे में अपने वहमो गुमान के अंदर लाया है कि जिस दुनिया के लिए आज हम इस दुनिया के अंदर बुराई के कामों का इर्तिकाब करते हैं, हराम चीजों को हराम नहीं समझते हैं, बदकारी को बदकारी नहीं समझते हैं, उस दुनियावी जिंदगी की ये हकीकत होने वाली है कि सारी की सारी चीजें छीन करके 2 गज जमीन दी जाएगी, सारी की सारी चीजों को छीन करके, दौलतों के अंबार छीन करके सिर्फ हमें और आपको 2 मीटर के वो कपड़े दिए जाएंगे। हमारी और आपकी यही हकीकत है, हमारी और आपकी यही हैसियत है। इस दुनिया के अंदर जितना भी कमा लें, इस दुनिया के अंदर जितना भी माल और दौलत इकट्ठा कर लें, अंत में हकीकत यही है कि इस दुनिया से हम सिर्फ और सिर्फ 2 गज जमीन को अपने नाम कर पाएंगे और उसी 2 मीटर लिबास को, 2 मीटर कपड़े को अपने नाम कर पाएंगे। इसके अलावा सारी की सारी चीजें इसी दुनिया के लिए है, सारी की सारी चीजें इसी दुनिया के अंदर रह जाने वाली है। मेरे अजीज साथियों, कभी तन्हाई में जब हो, कभी तन्हाई में जब रहे तो इस बात के ऊपर गौर फिक्र करने की कोशिश करें कि आज मौत से पहले हमारी जिंदगी क्या है, और जब मौत हमारी दुनिया हमारी जिंदगी के अंदर दाखिल कर जाएगी, जब मौत हमारी जिंदगी के अंदर दस्तक दे दी जाएगी, उस वक्त हमारी और आपकी हालत क्या होगी, हम और आप इस बात के ऊपर भी गौर फिक्र करने की कोशिश करें। मेरे अजीज साथियों, ये चंद बातें थी मौत की हकीकत के ताल्लुक से, और मौत अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक अटल फैसला है, हतमी फैसला है, जिससे इस दुनिया का कोई भी इंसान नहीं बच सकता, चाहे वो इंसान शाहूकार हो, चाहे वो इंसान इस दुनिया के अंदर सबसे बड़े से बड़े डॉक्टर क्यों ना हो, इस दुनिया के अंदर बड़े से बड़े सर्जन क्यों ना हो, इस दुनिया के अंदर बड़े से बड़े डिग्री वाले, बड़े से बड़े जो है ओहदेदारान ही क्यों ना हो, हर इंसान को एक दिन इस दुनिया को छोड़ करके जाना है और उसकी जिस्म एक दिन बेजान होनी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको कुरान और हदीस के उसूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको इस दुनिया के अंदर मौत को याद करके अपनी ज़िंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमाए।